حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ نجوم الہدی وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اسم اعظم ہے یہی لا حول ہے، اسم اعظم ہے یہی لا حول ہے، جس کے سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں صائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار بآواز بلند میرے ساتھ میں مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا، اے ایمان والو، یہ پیارا لقب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں عطا فرمایا۔ 88 مرتبہ، 88 مرتبہ، جبکہ پہلی امت کے نبیوں کو اس لقب سے خطاب کیا جاتا تھا۔ یہ عزت غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے
کرو۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خزانوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور تقوی۔ شیطان اس کا چور ہے۔ دو خزانوں کا ذکر فرمایا، دو خزانہ کون سے ہیں؟ ایمان اور تقوی، اور شیطان اس کا چور ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق کے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اور رفاقت حاصل کر لو، کسی مرد درویش کا دامن تھام لو، کسی حق پرست کے قدم سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے خانائے دل کو منور کر لو، تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے ہر نمازی کو نماز میں یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کیا ترجمہ کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے کی پانچوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد مبارک ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ گرو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین اور اولیاء اللہ ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ بولیے۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی جماعت ہے۔ ہر مسلمان اپنی نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ لوگ نماز میں تو ولیوں کی غلامی کی دعا مانگتے ہیں، جو ہی سلام پھیرا تو انکار کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم نماز میں جو اللہ سے مانگتے ہیں، نماز کے بعد بھی اس دعا پر قائم رہتے ہیں۔ سنی کی اس دعا کی قبولیت کی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اولیاء اللہ کا دامن ہے، ان کے ہاتھوں میں اولیاء اللہ کا دامن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان تقوی کی حفاظت کے لیے اولیاء اللہ کے قدموں میں لگ جاؤ۔ کس میں لگنا ہے؟ اولیاء اللہ کے قدموں میں لگ جاؤ۔ اب دیکھیے دوستو، جب انسان کا نزا کا وقت قریب آتا ہے، نزا کا وقت جب قریب آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقہ سے مرنے والے کا ایمان ضائع کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ایمان سے پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نزا کی حالت میں شیطان آ گیا، نزا کی حالت میں شیطان آ گیا اور کہنے لگا اے راضی کہ تم نے عمر بھر مناظرے کیے، کیا تو نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے، بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس پر دلیل، شیطان نے کیا کہا؟ اس پر دلیل، خدا ایک ہے، اس پر دلیل دو۔ آپ نے دلیل پیش کی، آپ نے دلیل پیش کی۔ وہ خبیث معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا۔ کون؟ ابلیس فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا۔ اس نے وہ دلیل رد کر دی، دلیل رد کر دی۔ آپ نے
उसने वो भी रद्द कर दी, बेकार कर दिया दलीलों को। हत्ता कि आपने 360 दलीलें पेश की। कितने दलीलें? खुदा के एक होने पर कितने दलीलें पेश की? 360 प्रूफ दिए। किसने? इमाम फखरुद्दीन राजी ने, कि खुदा एक है। और इस पर कितने दलीलें दी? 360। उस मरदूद ने यानी इब्लीस ने सभी को रद्द कर दिया, सभी को बातिल करार दे दिया। अब आप सख्त परेशानी में मायूस थे कि अब क्या किया जाए। आपके पीरे कामिल हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कहीं दूर दराज मकाम पर वजू फरमा रहे थे कि वहां से आपने आवाज दी कि राजी क्यों नहीं कह देते कि मैं खुदा ताला को बगैर दलील के एक मानता हूं। खुदा ताला को बगैर दलील के एक मानता हूं। हजरात आपने देखा मुर्शिद कामिल के सदके से ईमान की हिफाजत हो गई। किसके सदके ईमान की हिफाजत हुई? मुर्शिद कामिल के सदके, पीरे कामिल के सदके में जो है ईमान की हिफाजत हो गई। बुजुर्गों, दोस्तों, मौत के वक्त शैतान ने ईमान पर डाका डालने की कोशिश की, लेकिन मुर्शिद कामिल के सदके ईमान की हिफाजत हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मुर्शिद कामिल की सूरत जमाल खुदाबंदी का जिल होता है। मुर्शिद कामिल की सूरत जमाल खुदाबंदी का साया होता है। जिल का मतलब होता है साया। इसलिए पीरे कामिल को देखना, जो पीर कामिल होता है, पीरे कामिल को देखना या अल्लाह ताला को देखना हो, सच्चे पीर को देखना, अल्लाह ताला को देखना है। काबा बैतुल्लाह है और अल्लाह ताला का वली मजहरुल्लाह है। काबा खुदा का घर है और अल्लाह का वली मजहरुल्लाह है। आरिफ रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक दफा हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा हज के लिए पैदल जा रहे थे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, गौसे आजम से पहले के हैं आप। कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े वली, गौसे आजम से भी पहले के आप वली हैं। कहते हैं कि ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज को चले, वो भी कैसे? पैदल, पैदल हज को जा रहे थे। एक सहरा में उन्होंने देखा कि एक दुर्वेश खस्ता हालत में बैठा हुआ है। खस्ता हालत, बदन पर कोई अच्छे लिबास नहीं, कपड़े नहीं, परागंदा बाल है, खस्ता हालत बैठा हुआ है। और जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस फकीर के करीब से गुजरे तो उसने पूछा, है बायजीद कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं हज करने जा रहा हूं। क्या कहा? मैं हज करने जा रहा हूं। तो उस फकीर रोशन जमीर ने फरमाया, हे बायजीद, काबे जाकर तुम सिर्फ काबे का तवाफ ही करोगे? काबा जाओगे तो क्या करोगे? काबे का तवाफ ही करोगे। तुम मेरा ही तवाफ कर लो। बुजुर्ग क्या कहने लगे? काबा जाकर सिर्फ तुम काबे का तवाफ करोगे तो बेहतर यह है कि तुम मेरा ही तवाफ कर लो। और याद रखो, मेरा तवाफ काबे के तवाफ से बेहतर है। और काबे जाकर तुम सिर्फ घर ही देखोगे, मगर जब तुम मुझे देख लो तो समझो कि खुदा को देख लिया। तुम मुझे देख लो तो समझ लो कि खुदा को देख लिया। इसलिए कि काबा उसने सिर्फ एक बार अपना घर कहा है। अल्लाह ताला ने काबा को कितने बार कहा है अपना घर? एक बार कहा है कि काबा मेरा घर है। तो इसलिए कि काबा को उसने सिर्फ एक बार कहा है मेरा घर है, और मुझे हर रोज 70 बार कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। अल्लाह ताला रोजाना मेरे लिए क्या कहता है? 70 बार कहता है, ऐ मेरे बंदे। बुजुर्गों, दोस्तों, मालूम हुआ कि मोमिन कामिल की जियारत, सच्चे मोमिन वली कामिल की जियारत काबा की जियारत से अफजल है। सच्चे मोमिन की जियारत काबे की जियारत से अफजल है।
मिशकात शरीफ सफा नंबर 71 में है कि एक आदमी ने किबला की तरफ मुंह करके थूका। किसकी तरफ मुंह करके? किबला की तरफ मुंह करके थूका। आज तो हमारे भोले भाले मुसलमान को यह भी नहीं मालूम है कि बैठे तो पांव किधर फैलाएं, बैठे तो पांव किधर फैलाएं, सोए तो पांव किधर फैलाएं, सर किधर करें, इस्तिंजा करे तो किधर मुंह करे। बहुत से भोले भाले मुसलमानों को ये इल्म नहीं है। खाना काबा की तरफ थूकना मना है मुंह करके। चलते फिरते हम खाना काबा की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके थूक देते हैं। बहुत से मुसलमानों को मुसलमान भाइयों को देखने में आता है कि इस्तिंजा करते हैं जंगलों में, चलते फिरते राहों में, जहां मिले वहीं खड़े हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं जो इस्तिंजा कर रहा हूं, अब जो फारिग हो रहा हूं, मेरा मुंह किधर है। अल्लाह बचाए, क्योंकि इस्तिंजा यानी पाकी हासिल करना ऐसा है कि उलमा फरमाते हैं कि किबला की तरफ ना मुंह करके बैठा जाए, ना पीठ करके बैठा जाए। इस्तिंजा करते वक्त ना किबला की तरफ मुंह करे, ना पीठ करे। तो अब बताइए, मुंह करना भी मना है, पीठ करना भी मना है। और जो हजरात, जो मेरे मुसलमान भाई खाना काबा की तरफ मुंह करके शुरू कर देते हैं, वो कितनी बेअदबी की बात है। अल्लाह जो है सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक शख्स हुजूर के जमाने में किबला की तरफ मुंह करके थूका। याद रखिए, किबला की तरफ मुंह करके थूकना मना है। किबला की तरफ मुंह करके या पीठ करके रफ़ा हाजत करना मना है। तो दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर के जमाने में एक शख्स ने किबला की तरफ मुंह करके थूका। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही शख्स जमात करा रहा है, जमात करा रहा है, यानी लोगों को नमाज पढ़ा रहा है। जब लोग नमाज से फारिग हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई इसलिए कि उस इमाम ने एक दफा किबला की तरफ मुंह करके थूका है, किबला की तरफ मुंह करके थूका है। फिर फरमाया, बेशक तूने अल्लाह ताला और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई। जिसने खाना काबा की तरफ मुंह करके थूका, गोया उसने अल्लाह को भी तकलीफ दिया, रसूलुल्लाह को भी तकलीफ दिया। जो शख्स किबला की तरफ मुंह करके थूके उसके पीछे नमाज जायज नहीं। तो जो बुजुर्ग हस्तियां काबा से भी अफजल है, बुजुर्ग हस्तियां अल्लाह के वलियां काबा से भी अफजल है ना। अभी आपने हदीस सुना, जो बुजुर्ग हस्तियां काबा से भी अफजल हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखियां करे उन्हें वो भूतों से तशबीह दें। उनके बारे में क्या कहें कि ये तो भूतों की तरह है, नाउजुबिल्लाह, भूतों से तशबीह दे। औलिया अल्लाह कहने के बजाय मिन दुनिल्लाह कहे। ऐसे ईमान के पीछे नमाज कैसे हो सकती है। दोस्तों, जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह ताला का करीबी बन जाए, क्या बने? अल्लाह का दोस्त बने, अल्लाह का करीबी बन जाए और बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो जाए। क्या हो जाए? मकबूल। मकबूल का मतलब जब भी दुआ करे अल्लाह की बारगाह में फौरन लग जाए, दुआ कबूल हो जाए। हाँ, तो जो मकबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में, उसे चाहिए कि वो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठे। किसकी सोहबत में बैठे? औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठे। आज हमारे नौजवान कहां बैठ रहे हैं, कहां उठ रहे हैं? आज हमारे नौजवानों को औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए कि यक जमाना सोहबते बा औलिया, हुजूर फरमाते हैं, हुजूर नहीं, इसका कौल है, बुजुर्गों का कौल है कि यक जमाना सोहबते बा औलिया बहतर अज सद साला ताअते बेरिया। कहते हैं कि एक लम्हा औलिया अल्लाह के पास बैठना 100 साला इबादते बेरिया से बेहतर है। 100 साला इबादते बेरिया से बेहतर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजे कयामत हिसाबो किताब के बाद जब खुदावंदे कुद्दूस
फैसला फरमाएगा। जन्नती एक तरफ, दोज़खी एक तरफ हो जाएंगे, फिर जन्नती खुश हो खर्रम जन्नत की तरफ जाएंगे और दोज़खी लोग नदामतो शर्मिंदगी में डूबे हुए जन्नतियों को जन्नत की तरफ जाता हुआ देखेंगे। हजरात मोहतरम, आज इस दुनिया में गुनहगार नेकोकार इकट्ठे रहते हैं। एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आता है, लोग उसे नमाजी कहते हैं, और एक शख्स मस्जिद से जूता चुराने के लिए आता है, लोग उसे भी नमाजी ही कहते हैं। है कि नहीं दोस्तों? एक नमाज पढ़ने आता है, लोग उसे भी नमाजी कहते हैं। एक की नीयत होती है मस्जिद से जूता चुराए, लोग उसे भी क्या कहते हैं? नमाजी ही कहते हैं। ये अल्लाह ताला का कितना करम है कि हम दिन रात गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह तबारक व ताला हमारी पर्दापोशी फरमाता है, हमारे गुनाहों को छुपाता है। हम दिन रात गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को पर्दा ढांक देता है, गुनाहों को छुपा देता है। हजरात, यहां पर हमारे गुनाह और ऐब लोगों की नजरों से पोशीदा है, मगर रोजे कयामत अल्लाह ताला का इरशाद होगा, आज हमारे गुनाह लोगों के सामने छुपे हुए हैं क्योंकि अल्लाह पर्दा डाल रहा है, लेकिन जब कयामत का दिन आएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का इरशाद है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि जब जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो एक शख्स जो जहन्नमियों के सफ में खड़ा होगा, जहन्नमियों के लाइन में खड़ा होगा, एक अल्लाह वाले को जन्नतियों के सफ में पहचान कर उसकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेगा। क्या अर्ज करेगा मालूम है? एक जहन्नमी जन्नतियों के सफ में से एक जन्नती आदमी को पहचानेगा। क्या करेगा? पहचानेगा और कहेगा, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबता, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो हूं जिसने आपको एक मर्तबा पानी पिलाया था। क्या कहेगा? मैं वो हूं जिसने आपको एक मर्तबा पानी पिलाया था। इसी तरह एक और दोज़खी आएगा और अल्लाह ताला के वली से अर्ज करेगा, वक़ाल बाज़ुहुम अनल्लज़ी वहबत लका वज़ूआ, और एक दोज़खियों में से कहेगा, मैं वो हूं जिसने आपको एक मर्तबा वजू कराया था। गोया दोनों दोज़खी वली अल्लाह के दामन को पकड़कर अर्ज करेगा, दोनों दोज़खी वली अल्लाह यानी अल्लाह वाले के दामन को पकड़कर अर्ज करेंगे, हमने दुनिया में चंद लम्हात आपकी रिफाकत में और सोहबत में गुजारे थे। अब देखिए दोस्तों, औली अल्लाह की सोहबत में बैठने का नतीजा, आज औली अल्लाह से हमें दूर किया जा रहा है, औली अल्लाह की सोहबत से दूर किया जा रहा है। और देखिए अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औली अल्लाह की सोहबत में बैठने से क्या मिल रहा है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है। दोस्तों सुनिए, गोया ये दोनों दोज़खी वली अल्लाह के दामन को पकड़कर अर्ज करेंगे, हमने दुनिया में चंद लम्हात आपकी रिफाकत यानी सोहबत में गुजारे थे, आज आप हमें छोड़कर अकेले जन्नत में जा रहे हैं, अकेले जन्नत में जा रहे हैं। वो वली अल्लाह बारगाह एज़दी में यानी अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ होगा। जब ये दोनों दोज़खी वली अल्लाह के दामन को थाम लेंगे तो ये अल्लाह के वली जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। किस तरह दुआ करेंगे? इस तरह, फयशफ़अू लहू फयुदखिलहुल जन्ना, वो जन्नती उस दोज़खी की शफाअत करके उसे जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नती दोज़खियों की शफाअत करके उससे जन्नत में ले जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। बहुत मशहूर वाकया है। कितने कत्ल किए थे? 99 कत्ल किए थे, 90 पर 9 कत्ल किए थे। अल्लाह अकबर।
फिर तौबा के इरादा किया। एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैंने इतनों को कत्ल किया, क्यों ना अब तौबा कर लूं। तौबा का इरादा किया और एक राहिब के पास गया और उससे कहा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैंने 99 को कत्ल किए हैं। उसने कहा तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल नहीं हो सकती। उस कातिल ने उस राहिब को भी कत्ल कर डाला, उसे भी कत्ल कर डाला। अब पूरे 100 हो गए। फिर किसी से पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, तो उसने कहा कि तू फला बस्ती में चले जाओ, वहां कुछ लोग रहते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उस गुनाहगार शख्स ने उस बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया ताकि अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हो और तौबा का सामान बन जाए। अभी उस बस्ती में पहुंचा ही नहीं था कि रास्ता में ही मर गया। अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में ही मर गया। उस शख्स की रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह को हम ले जाएंगे, ये 100 आदमियों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह को हम ले जाएंगे, बेशक ये कातिल है, बेशक ये 100 आदमियों का कातिल है, मगर ये अल्लाह ताला के वलियों की तरफ तौबा की नीयत से जा रहा था। जब फरिश्तों की ये बहस हुई तो रब्बे कायनात ने फरमाया जहां से ये शख्स चला था और जिस तरफ जा रहा था दोनों तरफ से नाप लो। अगर अपनी बस्ती के करीब है तो दोज़ख में ले जाओ और अगर औलियल्लाह की बस्ती के करीब है तो जन्नत में ले जाओ। चुनांचे दोनों तरफ नापा गया तो औलियल्लाह की बस्ती के करीब वो शख्स फौत हुआ था, इधर जमीन को सिमट जाने का हुक्म था। अल्लाह ताला ने पूछा ऐ फरिश्तों कौन सा हिस्सा कम हुआ? अर्ज किया हाज़िही अक़रबु बिशिब्रिन कि ये बस्ती पिछले हिस्सा से एक बालिश कम है, यानी एक बालिश औलियल्लाह की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया था। अल्लाह ताला का दरियाए रहमत मौजज़न हो गया और उसे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल फरमा दिया। बुजुर्गों दोस्तों, अगर 100 इंसानों का कातिल औलियल्लाह की तरफ जा रहा हो और रास्ता में फौत हो जाए तो उसकी बख्शिश हो सकती है, उसकी बख्शिश हो सकती है। तो क्या जो औलियल्लाह के कदमों में बैठे हाथों में हाथ देकर सोहबत और रिफाकत हासिल करे तो क्या इसकी बख्शिश ना होगी? बोलिए ना होगी? होगी ना? बिल्कुल होगी, इंशाअल्लाह जरूर होगी। और यही वजह है कि हम औलिया किराम के पास जाते हैं और मज़ारात मुक़द्दसा पर हाजिरी देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक के 15वीं पारा में असहाबे कहफ के कुत्ते का बड़ी तफसील के साथ जिक्र है। असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। हां, कुरान पाक में तफसील के साथ मौजूद है। जो औलियल्लाह की रिफाकत से जन्नती बन गया, कुत्ता जन्नती बन गया, कुत्ता जन्नत में जाएगा। अब बोलिए किसकी सोहबत में रहकर? औलियल्लाह की सोहबत में रहकर कुत्ता जन्नती बन गया और कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुनिए, दकियानूस बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है बहुत पहले, जिसका नाम था दकियानूस। बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह वाले शहर छोड़ने के लिए तैयार हुए। जब जमाते औलिया शहर से जाने लगे तो एक कुत्ता उनके पीछे हो लिया। कुत्ता इन अल्लाह वालों के पीछे हो लिया और उन्होंने हरचन उसे फेरा कि तू जा, तू भोंकेगा हम पकड़े जाएंगे। वो उनका साथ ना छोड़ा। आखिरकार कुत्ते से कहा कि तेरा काम फकीरों को भोंकना, तू भोंकेगा और हम पकड़े जाएंगे।
کتے نے کہا اے اللہ والو مجھے اپنے سے دور نہ کرو. کتے نے کیا کہا؟ اے اللہ والو مجھے اپنے سے دور نہ کرو. درست ہے کہ میں کتا ہوں، درست ہے کہ میں کتا ہوں، مگر وہ اور کتے ہیں جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں، وہ اور کتے ہیں جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کتا ہو کر کہتا ہے کہ میں نہیں بھونکوں گا. پھر جو انسان ہو کر اولیاء اللہ کی شان میں زبان درازی کرے وہ ابلیس نہیں تو اور کیا ہے. وہ کتا ہو کر کہا کہ میں تم پر نہیں بھونکوں گا کیونکہ تم اللہ والے ہو. وہ کتا ہو کر نہیں بھونکا. اور آج انسان ہو کر جو اللہ والوں کے شان میں زبان درازی کریں وہ ابلیس نہیں تو اور کیا ہے. خدا کریم کو اس کتے کی وفاداری ایسی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. پارہ 15 رکوع 15. ترجمہ اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر. سگے اصحاب کہف روزے چند پہ نیکا گرفت مردم شد. اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی بن گیا، آدمی بن گیا. اور اولیاء کرام کی صحبت سے کتا جنتی ہو گیا. تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس فیضان اولیاء سے محروم رہے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صادقین، صالحین، بزرگان دین کا دامن عطا فرمایا. حضرت علی شہنشاہ ولایت، حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں. اب ساری امت کے ولی ہیں. کون؟ حضرت علی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ولی ہے تمام مومنوں کے. حضرت علی ولی ہے تمام مومنوں کے. ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں. اور الحمدللہ جو مومن ہے وہ انہیں اپنا مشکل کشا اور مددگار مانتے ہیں. اور جو حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتے وہ مومن نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت، قاسم ولایت ہیں. قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی سبھی انہی کے ماتحت ہے. قادری اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پہ، چشتی اور سہروردی پڑھے تو انتہا علی تک ہوگی. اسی طرح نقشبندی اپنا شجرہ پڑھے ان کی انتہا بھی علی تک ہوگی، کیونکہ نقشبندی سلسلہ امام جعفر صادق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی. مولا کائنات نے ولایت کا انعام تقسیم کیا تو سارا سنیوں کو دے دیا، اس لیے کہ یہ فیض بھی ان کے ہی ہے، یہ فیض بھی ان کے ہی حصے میں آیا کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے. کیا اہل سنت بھی عجز و انکساری والے ہیں؟ جو اکڑتے ہیں ان میں ولی پیدا نہیں ہوتا. ان متکبر لوگوں کا حال ہے، ان متکبر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو دعا تک نہیں مانگتے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ اپنی میت کے لیے دعا اس لیے نہیں مانگتے تاکہ کہیں کوئی بخشا نہ جائے. ہم تو الحمدللہ مانگتے ہیں، اپنے میت کے لیے دعا مانگتے ہیں. فیض جھکنے والوں کو ملا، وفاداروں کو ملا. ہمارا دعویٰ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کو جو بھی ولی اللہ ملے گا وہ اہل سنت ہی ہوگا، وہ اہل سنت ہی ہوگا. وہ داتا علی ہجویری ہوگا، وہ خواجہ اجمیری، سلطان العارفین، سلطان باہو خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت پیر کلیر، حضرت مجدد الفسانی،
پیر حمایت علی شاہ لاسانی، محدث اعظم پاکستان، یہ سب سنی تھے۔ اب منکرین اولیاء کو نہیں، منکرین اولیاء ان کو نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کہ مانے کس کو، ان میں تو کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا۔ الحمدللہ رسول اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کے حصے میں آئے، صدیق اعظم، شہید اعظم، غوث اعظم سب اہل سنت کے حصے میں آئے۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، مجھے غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ کل امت مسلمہ